ده باش نماشوان هجا جی برنامه مشارک و میوانک دیسا امبورن بجاری امبری خودن هولری جی لگلمه هم اکتیویست هم جی اندام مربوطه هدفا هولری لگلمه برز ناصر یاغس لگلمه برز ناصر هم خیراتن نه خیره ده به زور سپاس شام خوش گلک صابر ام خوازم بی هفته سر مجارا یکیتی آن توا کرد بسکنن وقت مزانن د نوروز جی پیامه کو د کت پیش گل گوت ام بتری یکیتی خوازم و د خوازا گل جی یکیتی بو لیم دبین کو پارتی جی دنوا به مسئله دنوا هلدان دنه هلدان وان چیه نه چیه اما هنه کی سبب مسئله نقاش کن د خوازا گل چیه پارتی چو خواست بن برسوا گل چو خواست نه بن برسوا گل آنجی چو خواست نرتیا گل کن و جبنا وی که لازمه کوچی بکرن اما هنه کی سبب مسئله واقعا تایبتی دمی داوود علی کی یکتیان توی خباتی تیمشاندن الهی نجیب ببینید کو جبنا گل پرچه بکن آنجی کردستان پرچه بکن سنور تینا باکرن تایبتی چند روز بری علی شنگال باشور و روجاوا او سنور هات آبکرن و کت روجاوا چاپمن یجی سری هون خبات یکتیا کرد داری پارتی سیاسی دی چوا شروع بکن که ماسی شاشی و نبسی و دبی چی بکرن يعني نها وك هر كردكي حسرة من جي از يكسر ببيجم حسرة من جي أفكرنا يكيتيا نتوا كرد يعني هر شقزي وك واجي قوتي حتى رجماء إيرو اتفاقي كوهاتنا أفكرن جيم بيجن لباكور ديسا روجابا ديسا هر شار برشي كردستاني الباشور هر شقزي أو خبات كيمبن يعني هيفي وخستك هر كردكي كل هر شار برشي كردستاني يعني كرد لبرانبري چارالي دجمني كردا لبرانبري جهاني كو يكسر بكاربن خو بيك دنگي و بيك رنگي و بناسنامه خويا كرد سرانسر خو بدن ناسكرن و بيالي بآلي عسكري بآلي چاندي بآلي سياسي بآلي ايديولوژيكي برخمكي خرد خباتي خويا بدن مشاندن و درايا جهاني دجي كاربن راستيا كردا بدن زمان و بينن زمان يعني جبر بيجي خباتي كوتين كرين هر چقاجيان بيجن تايبتي رول باشوري كردستان و روجاباي كردستان هر هولداني يكي اتفاقي يكيتيه هبنجي ل جهن سدما جهن كيماسي ام بيجن سكني ام بيجن هناك حزبه انجي بارتيا او يكيتي ام بيجن او اتفاق نايا باكرن يكسر وكون جزانن ام بيجن باكوري كردستان هيفيك هتا باكرن او اتفاقا كردستاني هتا باكرن يعني هيفيك خرد تايبتيش بو باكوري كردستان هتا جلده هتا باكرن يعني خوستك اما اوكو هر حزب ام بيجن هر حزبك هر بارتيكي لاخا كردستان ده بكاربه بحزب ديره دانوستاني خو خرد بك ويكسر د علي رايغشتيره جا علي ام بيجن اوروبا و امريكا ام بيجن دولته هجومون كيرو دخوازن كردا بمبي بكن مافيا بمبي بكن و داغر بكن بكاربن لهمبري و هزكي خرطا بكن بكاربن بفي اواي مافيا كردا لجهاني بدن باراستن ويكسر وقتا كو افتشتي نوكرن يعني ام ترجي باش زانن كيرو ام جا علي نتوا كرد انجي بارتيكي علي حزبياتي علي بارتيكي ام نيز ببن وي خوستاكي مت تانك ببن تانجن يعني جبركم ام بكاربن هرچر علي كردستاني ام شيروفيا خو بكن و هرچر علي كردستاني ام خباتي خو بدن مشاندن و رخمي بيجي جبركو ايرو الباشوري كردستاني باكوري هنا روجراتي هنا روجاواي هنا سه باشوري هنا همان تجبوي باكوري همان تجبوي روجاوا و جبوي روجرات جي درباستارين جبروي شنو جورتين ابونه بله يعني ايرو نها از يكي باكوري ما لهولير جاندكم يوا كمان بهزار الفرن نها خوستك من و خوستك باشوري جي يكي يعني او خوستك من چيه ناسنامه آزاد ولاتك آزاد و ديسا چاندك آزاد از دناف جباكا خوده دناف كردياتيا خوده ده علي ام بيجن جهاني بورم ناسكرين يعني ناسنامه كرده ورم ناسكرين ايش بوي بيت تشتيج ايرو مدد مزين يكود بيشيا دا استنج ديسا ام بيجن حزب بارتي يكل كردستاني لهر چا پرچه كردستاني هنا كماسي ما اون كو امني كارن برامبري واتشتا يك دنگك و يك هلوستك بدنشاندن اول ناصر مان يعني وقت ما قلت دنوروزي دجي
تایبەتی زێدەی 6 ناوەندان نێزی هەفتەی 2 ناوەندان bi milyonan gelek Kurd derket qadan û ji bona yekitiyê banga xwe kirin. Yani gotin em ji bona yekitiyê amade ne, em li vir in. Bes em dibînin ku demek dirê jî partiyên siyasî jî yên Kurdan hewdana wan bi vî rengî heye lê heta niha encama ku em dixwazin bi dest nexisî. Li gorî we astengiya li pêşiya partiyan yê ku nehêlin li gorî daxwazên gel bên cem hev û bibînek çi? Yani mesela ew ka min ez bêjim nêrînê min ê li hemberî vetiştê. Yani her hezbek gor xwe em bêjin ew dibe. Yani niha wexta ku ez mesela mîna ez di xebatê HDP'de de me. Niha yekser ku ez seranser ez gor xebatê xwe û gor erka xwe jî ez tev bigerim, ez mecbûrim gor bercewendiyê gel û gor hêviyê gel, rastiya gel çi be? Tevgera min jî divê ew be. û yekîtî mînak ez bêjim pirsgirêkê pêşiya yekîtiyê de jî ev tişte em partî em bêjin bi giştî yani ez ser xwe dikirim dest ji ber ku jî endamê partiyekî me. Ji ber ku ez jî di xebatekê em bêjin siyasî dimeşînim. Li başûr bim jî xebatê HDP dimeşînim. Xebatê Bakurê dimeşînim. Lê çi bibe bila be? Yani ez jî wek gelek, wekî Kurdek ez vê ew dikim yani. Wexta ku pirs hate bû pirsa yekîtiyê, xebatê tifaka yekîtiyê, xebatê em bêjin yekîtiya Kurdan. Taybetî li beramberî cîhanî divê ew pirsgirêkê me an jî ew kêmasiyê me kesayetî an jî kêmasiyê me hezbiyatî ew bercewendiyê me hezbiyatî nekevin pêşiya vê tiştê. Yani ji ber Kurd ew em bêjin destkeftê Kurdan îro dibin xeteriyê de yani li başûr hakeza ev bin xeteriyê de li rojava bin xeteriyê de ji xwe li Bakur ev tişt seranser ev taybetî ev 6 sal e yani şerekî dijwar li hemberî gelê Kurd tê meşandin. Yani ev yani ne ben ne veya Kurda avakirina yekîtiya Kurda yani. Na wekî din em dînin ku dibe pêvajoyê di nirxê êrişên dijî nirxên gelê Kurd zêde ne. Axa Kurdan tê dagirkirin wekî Efrin, wekî Serêkaniyê, wekî dîsa gelek jiyên dinê. Her wiha dîsa dora gund û bajar û navçeyan tên dorpêşkirin. Ev nirxên gelê Kurd tevahî ye. Mînak wekî Şengalê dorayê sinor tê avakirin. Li hemberî vê yekê yani ev ji bona hemû partiyan ne xeteriyekê an jî lazim e ku hemû partî li hemberî vê yekê bertekê xwe nîşan nedin. Çi Başûr, çi Bakur, çi Rojava, çi Rojhilat di encamê ser axa Kurdistanê ema ku ser axa Kurdistanê êrişek pêk hat an jî müdaxeleyek hat kirin çi yenek hedibe, çi pedek hedibe, çi HDP dibe dibe hevdûr wek yek dengî helwesekê nîşan nedin. Yani bêguman yani ev dîwarê taybetî Şengal û navbera Şengal Rojava de tê avakirin ez yekser ê şermezar dikim. Yani ji ber ev polîtîkaya em bêjin dewletê nagirker e. Dîsa em bêjin dewletê ku xêrxwaziya xêra Kurdan nexwaze, destkeftiyê Kurda bixwaze bixe xeteriyê de yekser beramberî wê em bêjin sînorê Rojava û Tirkî seranser dîsa heman dîwar e. İro dixwazin dewleta em bêjin hikûmeta Iraqê dixwaze heman tiştî li hemberî Şengaliya û li hemberî em bêjin êzidiya bide kirin. Yani ev tişt bêguman her hezbekî Kurd, her partiyekî Kurd li çar peçeyê Kurdistanê divê li hemberî vê tiştê berteka xwe bide nîşandan. Ji ber nedur berî 3-4 salan, berî 5 sala 6 salan Daişê xwest ku gelê êzidî li Şengalê tune bike, qetil bike. Mînak ez bêjim ev avakirina vê dîwarê jî hêzdayînek ji bo Daişê ye. Ji bo yê ku dixwaze Şengalê û êzidiya tune bike ev hevkariya vê tiştê ye. Ji ber çi ji ber dema ku Şengal kete bin destê em bêjin Daişê êrişî wat kir sekna YPG û misyona ku YPG li wir girt tiştekî bêhempa bû. Ji ber navbera wek hûn jî dizanin Şengal tev dagir kirin hêzên em bêjin navbera Şengal û Rojava de. Heta noqtê ku YPG tê de hebû jî heta demekî jî di destê Daişiya de bû di dawiyê de hêzên em bêjin YPG û hêzên em bêjin PKK ku dûr de çûne Şengaliya parastin dûr de
seranser ezidiya û şengalê parastin. Yani armanca wa dîwarê ku îro şengal tê avakirin pêşvekirinek ji bo êrişek were şengal kirin em bêjin piştgirî dayên êrişê Daişê yani. بله îro zaman yani de encamê dariye hêzê parastinê bê parastina neteweyî bê avakirin gel ku Belê parastina neteweyî ne avakirin sibê îro êrişî Daişê kirin dibe ku sibê êrişî Hewlêrê bikin ya jî dibe êrişî Silêmaniyê bikin dibe êrişî Kerkûkê bikin hevha dibe êrişî Qamişlo ya da sibê Dusuk dibe ku êrişî Amedê jî bikin bi vî rengî êriş gerdonî mirov dikir bêje li dijî netewe kurd bêguman ev tişt yani dîsa em bêjin di dîroka nêz de li hemberî hikûmeta Iraqê em bêjin Heştê Şehabî an jî hikûmeta Iraqê li Kerkûk û Musul vê tiştê nekirin. Heman tişt dagirkirina axa Kurdan bi pîvanê cuda cuda lê heman tiştî ji bo Kerkûk û Musul jî kirin. Belkî dîwarê Sînorê em bêjin li ber navbera Kurdistanê û Iraqê de nehêştin. Ama îro rêveberiya Başûrê Kurdistan, rêveberiya Kurdan li Kerkûk û Musul nehêştin. Heman tişt Efrîn kirin, dîsa serêkaniyê kirin, li girê spî kirin yani. Îro ew tişta ku li Musul û Kerkûk kirin û li Efrîn û serêkaniyê kirin, dixwazin heman tiştî li şengal bikin û taybetî li ser êzidiya bikin. Yani daxwaza min ew e û her partiyek û her neferek Kurd li hemberî vê tiştê bisekine û berteka xwe bide nîşandan. Yani ev bertek em dikarin me nebêjin gel ku îro êrişek li dijî Amed pêk hat gel ku Başûr bertek nîşane de û gel ku îro êrişek li dijî Hewlêrê pêk hat Amed bertek nîşane de ev dê biv pirsgirêk û dê pêşerojê her cihê me tirsî mirov dikar wisa belê mirov dikar wisa bêje ji ber ku yani taybetî ev 40 sale 50 sale yani dîroka Kurda bi şer derbas bûye. Mînakê wê zafin dema Kobanî dema sereldana Kobanî dema ku Daişê heta her kolanê Daişê Kobanî dagir kiribû êriş kiribû qetiliyama dikir wata ku ji her çar perçê Kurdistanê û Kurdan li cîhanê serhildanê xwe bilind kirin xwe derketina xwe xurt kirin tevlîbûyîna em bêjin refê YPG beramberî Daişê şer kirin gelê Kurd xwe feda kir yanî ji yarî ve birêne me dûr de me fêkiyê xwe zikîtiyê me dûr destand Kobanî de yani îro ev êrişa ku hemberî şengal jî tê kirin û dixwazin vênakî mayînde bikin taybetî naxwazin Kurd êzidî li wir bimin xwedî mafek naxwazin êzidî bi seranser li wir hebûna xwe biparêzin naxwazin êzidî erka xwe parastinê bi parastineka rawa xwe biparêzin leşkeriya xwe ava bikin an jî asayişê xwe ava bikin an jî nexweşxaneyê xwe mektebê xwe ava bikin yani bûya wayî ev tişta ku tê kirin mirov weke dîwarek tenê temaşe neke henî yani eger ku em bi wî awalî bi hêstekî xurt em nêzî vê tiştê bibin ew dîwarê ku dayîn ji wê bi sembolîk bimînin sibê wê ew gel bi hêza xwe wî dîwarê tune bike yani tenê belê Pirzamê dawî metirsiyên ku li ser yekîtiyê hem di alî gel hem di alî partiyan de metirsî û talûkeyên ku pêşa me çin in û her dawî partî dibe rê çar pêşa vekî bû yani metirsiyê yekîtiyê weke ku îro tê zanîn dewleta Tirk taybetî li çar alî Kurdistan dixwaze Kurda perçe bike yani yani ji xwe ew zihniyeta dagirker çar alî Kurdistan ji xwe bi sînora perçe kiriye hem perçe dike hem tîn hem beriye hem divê tiştê de jî çi dike dixwaze mesela li Başûrê Kurdistan mînak berê PKK bidehe berê PKK û berê PDK bidehe an jî berê YNK û berê PDK bidehe dîsa heman ku ev tişt heman tişt bi hev re çi nebûn yê vê carê berê teva bidehe yani vê car çi bike yê bixwaze ew daxwaza ku ew dike yekser nikaribe bixwe jî hêza Kurda tune bike yani lê rojava cerebandin nikare ev çi sal li ser PKK cerebandin nikare dîsa em bêjin hikûmeta Saddam li Başûrê Kurdistanê li ser pêşberga bi kimyasalê şerekî dijwar da meşandin bi 300,000 bi 400,000 gelê Kurd qetil kirin nikar bi wan neka bike yek û îro em bêjin destkeftiyê rojava destkeftî Başûrê Kurdistanê yekser bi me gelê Kurd daye pîrozkirin yani ew tifaka yekîtiyê bû divê yani ev seranserî vê tiştê
gerek em be hizb be ew bifikrin em yek kurdek bifikrin wek kurdekî em bêjin evîndarê qewmê xwe evîndarê çanda xwe evîndarê nasnama xwe gerek em bifikrin yani li Kurd jî îro dewleta Tirk li kîjan perçê Kurdistanê êrişî kur bike divê ew Kurd li hemberî wê êrişê bertekek bide nîşandan niha weke tu jî dizanî ku Tirk dixwaze Başûrê Kurdistan perçe dagir bike kî dike jî yanî rojane divê îro li Başûrê Kurdistan taybetî her hezbek bertekê xwe li hemberî wê nîşan bide ji ber ku ew dewleta Tirk were yek gundekî dagir bike mayînde yê xwelûr bihêle ji wir nakişîne yanî û bi vê re qetliyama têne bi vê re gund çanda Kurda tune dike bi vê re em bêjin asîmîlasyon yanî jî bişaftina em bêjin biçandî jî bi xwe re têne yani em yekser ez yani em gelê Kurd bi wî awayî ji hizba re em dibêjin bila bercewendî an jî têkiliyê Kurd an jî gor hizba her kesekî em bêjin her hizbekî bercewendiyê wê û an jî em bêjin her hizbekî sekna wênakê li aliyê rêveberiya an jî li aliyekî cuda be divê ew têkilî hebe yani dema ku di aliyê partiyê de herkes karî li gorî sînorê xwe hebûna xwe biparize lê dema ku mijar bû Kurd û nirxên Kurdan dibe hemû partî fikra wan çi bila bibe hemberî wekî bertek nîşan bide û helwestekê nîşan yekser gere hebe ji ber mînak ez bêjim îro li hikûmeta Başûrê Kurdistan niha li Başûrê Kurdistan bi cîhanê jî hatiye naskirin yan jiya Rojavayê Kurdistan bi cîhanê hatiye naskirin îro rêveberiyekê û hêzên leşkerî hene pêşmerge hene bêjin dîsa şervanê YPG hene niha îro dewleta Tirkî dixwaze eyn îsa dagir bike newlû dixwaze eyn îsa dagir bike eger ku li hemberî wê tiştê berxwedanek çê nebe weke serê kaniyê wê bixwaze li eyn îsa bike îro dewleta Tirk Başûrê Kurdistanê jî dixwaze çiyayê Metîna herema Biradost em bêjin Garê Feraşî em bêjin biborin wek em bêjin dibêjin ya medya savunma alanları qadê parasta medyayê dixwaze tevî dagir bike û hebûna xwe li vir bihêle îro tenê em bêjin hizbek an jî civakek belkî ewkê kêne kêmasiye bertekê me kêm bin ama gel jî û hizbê partî divê li hemberî wê tişê bisekin divê nehêle yek eskerê Tirk û yek em bêjin yenekî Tirka li Başûrê Kurdistanê xwe cî bike ji ber ku her roj Kurdekî qetil dike yanî ew Kurd ji berkî ji Bakurî be sibê Başûrî be dist be rojdatî be sê siba wê Rojavayî be yanî ji ber ku îro dixwaze destkeftiyê Kurda yekser tune bike û gelê Kurd qetil bike yanî li hêviya min ew e li Başûrê Kurdistan her partiyek û her hizbek bikaribe li hemberî vê dagirkeriyê bisekine û li hemberî ev êrişê ku dewleta Tirk dixwaze li ser şervanê PKK an jî dagirkirina axa Başûrê Kurdistanê ew armancê nake wê bi yekîtiya xwe wê bertekdayîna em bêjin dijî derketina vê dagirkirinê bertekek bide nîşandan û helwestekî netewî helwestekî Kurdistanî helwestekî xurt bide nîşandan wê armanca Tirka jî vala derbike be yani Kurd kurmancî dikarin bêjin êrişa ji Kurdê bila bê eger ku li dijî nirxên Kurdan li dijî axa Kurdan pêkat kîjan partî dibe bila bibe dema ku Partiya Kurdan û nirxên Kurdan biparêze dibe li hemberî wê bertekê xwe nîşan bide û hemû partî bi hevdûre karibin dengê xwe bi awayekî yekser bilin bikin û bertekê xwe bînin ziman belê tevî tedbîn seranser ew e yanî tu riyavêtine û em dikarin vê tiştê em bibin pêşeng ji vê tiştê re ku her hizbek û her partiyek li hemberî vê tişê bisekine yek destiyek bide nîşandan çi Iraq çi İran çi Sûrî çi Tirkî wê nikaribe vê ittifaqa Kurda xira bike tenê ku em bikaribin destê xwe bidin hev li hemberî vê zilma Kurda ku ser Kurda tê meşandin li hemberî vênakê yek destî tenê lazim e ji vê wê piştir ti hêviyê me em bêjin juya lî ve tenê azadiya Kurdistanê û yekîtiya Kurdistanê em bêjin netewa Kurd bi çanda xwe bi ser rastiya xwe jiyana xwe di axa xwe de azad jiyan bike ji xwe zaten gelê Kurd jî vê yekê dixwast em gelek spas dikin em jî spas dikin temaşevanên hêja û temaşevanên xwebûnê em geştin dawiya bername xwe mijar û mêvanek
حتی جاری کنه ببینید خیلی خوشیده جبیر نکن ببین آبونه خوبونه و خوبونه جی بشوفین دم خوش